ઉત્તર પ્રદેશમાં વાવાઝોડાનું તાંડવ, ભારે તોફાન અને વરસાદથી નુકસાન થયું છે। 24 કલાકમાં 60થી વધુ લોકોના મોત થયા છે। અનેક ગામોમાં અંધારપટ છવાયું છે। 24 કલાકમાં 60થી વધુ લોકોના મોત થયા છે। ઉલ્લેખનીય છે, અનેક ગામોમાં અંધારપટ છવાઈ ગયું છે। ઉત્તર પ્રદેશની પરિસ્થિતિ વાવાઝોડાના તાંડવના કારણે ખરાબ જોવા મળી રહી છે। ઉલ્લેખનીય છે કે ભારે તોફાન અને વરસાદથી મોટા પાયે નુકસાનના અહેવાલ। उत्तर प्रदेश में वावाझोड़ाथी हाहाकार, बरेली में तेज पवन फूंकायो, एक व्यक्ति तोफान में उड़्यानो वीडियो वायरल थयो छे। बरेली में आवेला भयानक वावाझोड़ानो एक चौंकावनारो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थई रह्यो छे। आ घटना बरेलीना भमोरा पोलीस स्टेशन हेठळ आवता बबियाना गामनी छे। बरेलीनो રહેવાસી तेज तोफान दरमियान हवामां उड्यो हतो। पवननी गति एटली तेज हती के तेओए पोतानो जीव बचाववा माटे टीन शेडनो थांभलो पकड़ी लीधो हतो, परंतु कुदरतनो प्रकोप एटलो भारे हतो के वावाझोड़ाना कारणे आखे आखो टीन शेड उखड़ी गयो। थांभलो पकड़ी राखवाने कारणे ते हवामां उड़वा लाग्यो हतो। हाल आ दृश्यो छे ते वायरल थई रह्या छे। तो बरेलीमां वावाझोड़ानो एक चौंकावनारो विडियो छे ते वायरल थयो छे। एक व्यक्ति तोफानमां उड्यानो विडियो छे ते वायरल थयो छे। बरेलीमां तेज पवन फूंकायो हतो, जे बाद तोफानना दृश्यो पण सामे आव्या। उत्तर प्रदेशमां वावाझोड़ाथी एक तरफ हाहाकार मच्यो छे, त्यारे एक व्यक्ति आ तोफानमां उड़तो होय तेवो विडियो चौंकावनारो जोवा मळी रह्यो छे। तो बरेलीनो आ विडियो सोशल मीडियामां वायरल थई रह्यो छे। एक व्यक्ति तोफानमां उड़ी गयो हतो, जेनो आ विडियो सामे आव्यो छे। तो उत्तर प्रदेशमां जे प्रकारनी परिस्थिति छे, वावाझोड़ाथी हाहाकार मच्यो छे, त्यारे उल्लेखनीय है कि टीन शेडनो थांभलो पकड़ेल एक व्यक्ति है ते हवामां उड्यो हतो। कुदरतनो प्रकोप एटलो भारे हतो के वावाझोड़ाना कारणे आखे आखो टीन शेड उखड़ी गयो। थांभलो पकड़ी राखवाना कारणे ते हवामां उड़वा लाग्यो हतो, जेनो विडियो सामे आवता चकचार मची छे। तो प्रयागराजनी संगम नगरी में आवेल आंधी तोफाने शहर में भारे नुकसान सर्ज्યું છે। तेज पवनो वच्चे अनेक विस्तारों जूना वृक्षो रस्ता पर धराशायी थया छे। पोलीस लाइन गेट नंबर 2 सामे सदियों जूનું લીમડાનું ઝાડ પડી જતા એક ફોર્ચ્યુનર કાર અને અનેક બાઇકો દબાઈ ગઈ। મ્યોહાલ ચોકથી કટરા માર્ગ સુધી ટ્રાફિક સંપૂર્ણ રીતે પ્રભાવિત થયો છે। શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં વીજ પુરવઠો ખોરવાયો છે, જ્યારે નગર નિગમની ટીમો સ્થળ પર પહોંચી ઝાડ હટાવવાની કામગીરીમાં લાગી ગઈ છે। સદનસીબે અત્યાર સુધી કોઈ જાનહાનિના સમાચાર સામે આવ્યા નથી। अभी स्थानीय लोगों के जानकारी के मुताबिक जिन्होंने कॉल किया है, लगभग 4 स्थानों पे पेड़ गिरे हैं। एक अपना कचहरी मार्ग, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, एक हमारा MG मार्ग और पत्थर गिरजाघर पे है, एक अशोकनगर में है। तो यहाँ पे अभी पेड़ गिरा है, एक 4 व्हीलर भी है। देखें अभी आपको वो नीचे दबी है, तो रेस्क्यू टीम पूरी आ रही है, इसको कट करके रास्ता खाली करने का काम करेगी। आने जाने का मार्ग पूरा बंद है। संगम नगरी प्रयागराज में शाम 4 बजे करीब तेज आंधी और तूफान आया है। इसके चलते कई जगहों पर जर्जर जो पुराने पेड़ थे वो गिरे हैं। इस वक्त हम कचहरी रोड पे मौजूद हैं, जो कि म्योहाल से कचहरी की तरफ जाता है। आप देख सकते हैं पुलिस लाइन का गेट नंबर 2 है, उसके ठीक सामने ये काफी पुराना पेड़ था और ये गिर गया। और इसके नीचे एक यहाँ पर फॉर्च्यूनर कार है जो यहाँ पर दबी हुई है। कुछ और भी वाहन यहाँ पर हो सकते हैं। और 4 जगहों पर इस तरह की घटना हुई है। इनमें से पत्थर गिरजाघर है, अशोकनगर है और इसके अलावा MG मार्ग पर है। कल्याणी देवी में भी ऐसी सूचना आ रही है। तो अभी कोई किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन यहाँ पर रेस्क्यू टीम नगर निगम की आ गई है और यहाँ पर नगर निगम के जेई आ गए हैं और यहाँ पर इसको हटाने का काम जल्दी शुरू किया जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर इसको 45 मिनट का समय मांगा जा रहा है और इसके बाद इसकी डाल को काटा जा रहा है और इसके बाद अब यहाँ पर इसको निकालने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो है यहाँ पर जो गाड़ी दबी है, अन्य जो यहाँ पर रास्ता ब्लॉक है, इसको यहाँ पर खोला जा सके। और इसी तरह की जो हालात हैं वो करीब 4 जगहों पर 5 जगहों पर पूरे शहर में हुए हैं, जहाँ पर रास्ते बंद हैं या फिर वहां पर तमाम नुकसान हुआ है। लेकिन गनीमत यही है कि यहाँ पर अभी तक किसी की जनहानि की कोई खबर नहीं है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। उत्तर प्रदेशना કેટલાક વિસ્તારોમાં વાતાવરણ પલટાયું છે। ઉન્નાવમાં ભારે વાવાઝોડા, વરસાદ અને કરા પડવાના કારણે કુદરતે ભારે કહેર વર્તાવ્યો છે। આ આફતમાં અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારોમાં 6 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે 5 લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે।
ભારે પવનના કારણે સેંકડો વૃક્ષો ધરાશાયી થયા છે, જેનાથી વાહન વ્યવહાર ખોરવાયો છે। એટલું જ નહીં, કાનપુર લખનૌ રેલમાર્ગ પર OH લાઇન પર વૃક્ષ પડવાના કારણે ટ્રેન વ્યવહાર પણ થંભી ગયો હતો। જો કે વહીવટીતંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક વૃક્ષો હટાવીને માર્ગ ફરી શરૂ કરવામાં આવ્યો છે। હાલ મૃતકોના મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપવામાં આવ્યા છે અને ઘાયલોની હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી છે। આ તરફ સોનભદ્રમાં અચાનક આવેલા વાવાઝોડા અને તોફાને એવું તાંડવ મચાવ્યું છે કે ગામથી લઈને શહેર સુધી દરેક જગ્યાએ માત્ર તબાહીના દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે। હવામાનમાં આવેલા અચાનક પલટાએ લોકોને સંભળવાની તક પણ આપી ન હતી। રોબર્ટ્સગંજમાં સર્કિટ હાઉસ વળાંક પાસે જિલ્લા પંચાયતનું એક વિશાળ લોખંડનું બોર્ડ સ્ટેટ હાઈવે પર ધરાશાયી થયું હતું, જેના કારણે લાંબો ટ્રાફિક જામ સર્જાયો હતો। આ સિવાય ખલિયારી કલવારી સ્ટેટ હાઈવે પર પણ વૃક્ષો પડવાના કારણે વાહન વ્યવહાર ખોરવાયો હતો। કોતવાલી વિસ્તારના સુકૃત ચોકી પરિસરમાં પાર્ક કરેલી પોલીસની ગાડી પર વિશાળ વૃક્ષ પડતા ગાડી કચડાઈ ગઈ હતી। સદનસીબે આ સમગ્ર ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી, પરંતુ તોફાને લોકોમાં ફફડાટ ફેલાવી દીધો છે। આ તરફ ઓબરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ડઝનબંધ વૃક્ષો ધરાશાયી થવાથી વીજળીના તાર તૂટી ગયા છે, તો બીજી તરફ 54 વિસ્તારમાં વારાણસી શક્તિનગર મુખ્ય માર્ગ પર વિશાળ વૃક્ષ વીજ લાઇન પર પડતા સમગ્ર વિસ્તાર અંધારપુટમાં ડૂબી ગયું છે। તો ઉત્તર પ્રદેશના ભદોહીમાં વાવાઝોડાએ ભારે તબાહી મચાવી છે। ભારે વાવાઝોડાના કારણે 15 લોકોના મોત થયા છે, તો 8 ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે વારાણસી રિફર કરવામાં આવ્યા છે। અસરગ્રસ્ત લોકોને દરેક શક્ય સહાય પૂરી પાડવામાં આવી રહી હોવાનો જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટનો દાવો છે। વાવાઝોડાના કારણે અનેક દિવાલો ધરાશાયી થઈ છે। દિવાલો નીચે પાર્ક કરેલી કાર અને બાઇક કચડીને નુકસાન થયું હતું। અચાનક હવામાન બદલાતા લોકોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે। રસ્તાઓ પરથી પડી ગયેલા વૃક્ષો દૂર કરવા અને અસરગ્રસ્ત લોકોને સહાય પૂરી પાડવાના પ્રયાસો ચાલુ છે। તો સીતાપુરમાં અચાનક બદલાયેલા હવામાનને લઈને લોકોને ગરમીથી રાહત તો મળી છે, પરંતુ સાથે જ આફતરૂપ આંધી પણ લાવી છે। તેજ આંધી અને હળવા વરસાદી છાંટાઓ વચ્ચે શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં અકસ્માત સર્જાયા છે। વ્યસ્ત માર્ગ પર આવેલા વિશાલ મેગામાર્ટના 3 માળના શોરૂમના કાચ તેજ પવનના કારણે તૂટી રસ્તા પર ફેલાઈ ગયા છે, જેના કારણે ટ્રાફિક લાંબા સમય સુધી પ્રભાવિત રહ્યો। મહોલી વિસ્તારમાં એક વિશાળ પીપળનું ઝાડ ધરાશાયી થતા અનેક વાહનો નુકસાનગ્રસ્ત થયા છે। સદનસીબે બંને ઘટનાઓમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી। ઉલ્લેખનીય છે કે અનેક વાહનો નુકસાનગ્રસ્ત થયા છે, જાનહાનિ ટળી છે। સીતાપુરમાં આંધી વરસાદથી હવામાનમાં પલટો આવ્યો છે, લોકો હેરાન પરેશાન। વાવાઝોડાથી શોરૂમના કાચ પણ તૂટ્યા। અનેક જગ્યાએથી નુકસાનના અહેવાલ સામે આવી રહ્યા છે। રસ્તા પર કાચ ફેલાતા ટ્રાફિક જામ છે તે સર્જાયો હતો, તો અનેક વાહનોને નુકસાનની સાથે જનજીવન પણ પ્રભાવિત થયું છે। ઉત્તર પ્રદેશથી ઠેર ઠેર નુકસાનીના દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે। સીતાપુરમાં આંધી વરસાદથી હવામાનમાં પલટો, અનેક જગ્યાએ નુકસાનના અહેવાલ જોવા મળી રહ્યા છે। તો રસ્તા પર કાચ ફેલાતા ટ્રાફિક જામ પણ સર્જાયો હતો। ઉત્તર પ્રદેશમાં વાવાઝોડાનું કહેર છે તે અનેક વિસ્તારોમાં જોવા મળી રહ્યું છે। તબાહીના અલગ અલગ દ્રશ્યો છે તે અનેક વિસ્તારોથી સામે આવી રહ્યા છે। ક્યાંક આંધીથી તબાહી તો ક્યાંક વરસાદના કારણે લોકો હેરાન પરેશાન થયા છે। તો એક શોરૂમના કાચ તૂટ્યા હતા, રસ્તા પર કાચ ફેલાતા ટ્રાફિક જામ સર્જાયો હતો। જો કે ઘટનામાં જાનહાનિના કોઈ અહેવાલ નથી, પરંતુ અનેક જગ્યાએથી નુકસાનના અહેવાલ જરૂર સામે આવી રહ્યા છે। તેજ આંધી અને હળવા વરસાદી છાંટાઓ વચ્ચે શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં અકસ્માતો પણ સર્જાયા છે। વ્યસ્ત માર્ગ પર આવેલા વિશાલ મેગામાર્ટના 3 માળના શોરૂમના કાચ તેજ પવનના કારણે તૂટી ગયા હતા, રસ્તા પર ફેલાઈ ગયા હતા, જેના કારણે ટ્રાફિક લાંબા સમય સુધી પ્રભાવિત રહ્યો હતો। તો મહોલી વિસ્તારમાં એક વિશાળ પીપળનું ઝાડ ધરાશાયી થયું હતું। सीतापुर के अंदर आफत की आंधी चली। इस आंधी में सीतापुर के अंदर जिले में कई जगह पेड़ धाराशायी हो गए। विशालकाय पेड़ भी धाराशायी हो गए हैं, जिसके नीचे दबकर कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आलम यह आंधी इतनी तेज गति से थी कि शोरूम के शीशे तक का उखड़ गए। हम बता दें आपको कि हम इस वक्त खड़े हुए हैं विशाल मेगा मार्ट पर खड़े हुए हैं, जो कि शहर के वेस्टर्न इलाके में है। आप देख सकते हैं कि विशाल मेगा मार्ट की जो हालत है, तेज हवाओं से चलते उसका जो शीशा लगा हुआ था शोरूम का, वो शीशा पूरा भरभरा कर नीचे गिर गया।